ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। अब मैं कौन उपाह करूं, जेह विद मन को संसा चूकै, भव निद पार परों। जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरों। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजयो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतित तरों। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो सदा, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, राखो प्रभु डोलन ते। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने अपनी रचना तो 30 रागां दे विच ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ उचारण की है और उन्होंने अपनी बाणी दे अंदर एक ਅੰਮ੍ਰਿਤ बचन सतगुरु की आमद के संबंध विच उसे किसी एक सतगुरु साहबान का निजी नाम नहीं लिखिया, पर वो शब्द हर सतगुरु जी के आगमन पुरब ते ढुकदा है। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच 6 गुरु साहबाना दे गुरु नानक साहब जी समेत 6 गुरु साहबाना दे जो शरीरक नाम ने जिन्होंने असी बहुत अदब नाल सन्मान नाल लेने हैं, उन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। गुरु नानक साहब जी का, गुरु अंगद देव जी का, पर इन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 नाम ने। अंगद भी है जो गुरु नानक साहब जी ने नाम दिता, ते जो मापियां ने नाम दिता लहना शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है। गुरु अमरदास महाराज, हाँ मैं एक बार ये मंजी साहब भी अर्ज की, इत्थे भी की सी। मैं कथा च वरतदा रहा गुरु रामदास जी बारे भाई जेठा जी, पर किसी सूझवान गुरमुख ने सुमत दी कि भाई लहणा साहब का नाम तो है पहला सतगुरु गुरु अंगद देव का। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह की बाणी विच भाई गुरदास साहब जी ने, भाई नंद लाल साहब जी ने हजूर के नाम नाल किते भी जेठा शब्द नहीं वरतिया, ते कहते सानू चाहिए सी वही नाम वरतीए जो गुरु ग्रंथ साहिब विच वरतिया गया। बहुत चंगा लगा मैनूं। ते गुण लैंदियां कदी उम्र नहीं देखनी चाहिए। मैं तो सोचना जे किसी बच्चे तो भी गुण मिलता होवे उहदे तो लेना चाहिए है। मैं पर्शियन पढ़ना, मेरी उम्र तो अद्धी उम्र का बच्चा है जिहड़ा मैनूं फारसी पढ़ा रहा है। मैं इस करके नहीं मैं बड़े गुण ले रहा, पर मैं कहांगा ज्यों ज्यों उम्र ढलदी है गुरु नाल मुहब्बत बनदी है, ये खौमे का कंडा बाहर निकलना शुरू होंदा है भी मैं जानना तो मैनूं बहुत कुछ पता है। मैं उस दिन तो बाद शब्द वरतिया वाकई गुरु रामदास। तो फिर जो भट्टां दे सवैये पढ़े तो उन्होंने जेठा शब्द नहीं वरतिया, उन्होंने यही शब्द वरते है हजूर गुरु रामदास बारे कि गुरु रामदास महाराज ठाकुर हरदास दे घर अंदर खाली सरोवरां नूं भरन वाला सतगुरु बन के आया है। हर नाम रसिक, गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत समत सरे, कब कल ठकुर उथे ठठे नूं कन्ना नहीं लगा, कब कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपहर भरे। उन्होंने गुरु रामदास ही वरत्या है। गुरु रामदास जी ने अपनी रचना तो आप सब नूं बचन चेते वे जिहड़ियां मैं तुकां बोलणियां ने, ते इस करके मैं अज थोड़ा जिहा शब्द की विचार तो हट के हजूर दे आगमन के संबंध विच अर्ज करनी है, क्योंकि उस दिन का, उस घड़ी का, उस हिस्टरी का जिक्र करना अत लाजमी है। वो पवित्र बचन है सात धरती भई हरियावली। उंज अमृत कीर्तन भी दुरुस्त कर लियो, उत्थे धरत लिखिया है। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। हर गुरु साहबान दे पुरब ते टुकेगा। धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु, जिन नाम आराध्या, आप तरिया, जिन्नी डिठा तिना लै छड़ाए।
ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਓਗੇ। ਹਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬਕਾਲੀ ਤੇ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਬ ਸੀ। ਪਾਣੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੁੰਦਾ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਕਹੇ, 800 ਤੀਰਥ ਕਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧਾ ਮੁਰਾਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਖ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਮੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
पहली गल तो वो धरती श्री अमृतसर साहिब दी। उस तो बाद कि हजूर ने शब्द वरते कि धन धन पिता, क्योंकि ये इस तुक विच इतिहास भी आ जाता है। वो पिता जी कौन ने, उन्हां बारे भाई साहब दियां 4 बचन कि 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, धन धन पिता। 5 प्याले जी, 5 प्याले किहड़े ने? सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज, जिहड़े दैवी गुण ने। ये 5 पीरां ने, सतगुरां ने। पीर का अर्थ ये गुरु रूप लेना है, ये कबर के रूप च नहीं लेना। 5 प्याले, सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज ते 5 पीर गुरु नानक साहिब तो लैके धन गुरु अर्जुन देव जी तक, जिन्हों ने ये रूहानी जिहड़े दैवी प्याले ना पीते ने। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर धन धन पिता, छठम पीर बैठा गुर भारी। कौन जी? ना तो दसो। कह लगे अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। गुरु अर्जुन देव ने अपनी काया पलट ली ते गुरु तेग बहादुर साहब के पिता धन गुरु हरगोबिंद साहब के रूप चो प्रगट हुए। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। अगे महाराज कहते आ कि दल भंजन गुर सूरमा, धन धन पिता, जिहड़ा दलां नूं दुश्मनां नूं भन्नण वाला है, सूरमा है, बहुत वड्डा योद्धा है, जिस वर्गा होर कोई योद्धा सूरमा नहीं। दल भंजन गुर सूरमा, बड़ योद्धा बो परोपकारी। जे योद्धा है तो पत्थर दिल नहीं। भाई साहब ने तुक विच पा के ना बड़ी वड्डी गल कर दी। कई आम तौर पर योधे हुंदे आ, मुकाबले करने वाले हुंदे आ, पर अंदरों पत्थर हुंदे ने, कोमल नहीं हुंदे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहब योधे ने, सूरमे ने ते गुरमुखो परोपकारी ने। दल भंजन गुर सूरमा, बड़ योद्धा बो परोपकारी। ते कुल किहड़ी है जी? भाई साहब कहते चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। ये वारो वारी अज 9वें गुरुदेव ने रूप दिखाया है। मैं फिर बेनती करांगा कि धन धन पिता ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, धन तल कुल है सोडी। इस गल नूं स्वीकारो, मेरी बेनती है। कुल दा जात दा हंकार नहीं मन्निया, पर इस गल नूं क्यों लकाने पे जो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे है, सोडी सिर सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोए बनावे। आप पूर्व ते तां पढ़ देंदे हो, 3 बेदियन की कुल विखे। सारी संगत नाल बोलदी, जे व्याख्या करदे हो तो कहंदे ने गुरमत उल्ट चलदे पए। पढ़ लैंदे आ, गा लिया जांदा है। जे खोलन का यत्न करो तो फिर दूजे तगमे मिल लग पैंदे, तमगे मिलते। इत्थे मैं फिर बेनती करांगा, पिता गुरु हरगोबिंद साहब ने कुल सोडियां दी गुरु रामदास दी कुल विचों ने, ते माता दा नाम सन्मानयोग माता नानकी है। इहदा पेका परिवार मां जी दा बकाले है। आपनूं पता हजूर अपने नानके परिवार विच रहे। मां नानकी है, पिता गुरु हरगोबिंद साहब ने, ते धन गुरु रामदास दी अंश बंश है। अमृतसर दी धरती है, उन्हां दे गृह विखे। अगे फिर भाई साहब कहते धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। अगे भी 4 पुत्रां दा जन्म होया, पर अज गुरु जनिया माए। अज माता नानकी ने 9वें गुरुदेव नूं जन्म दिता है। अगे जी धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। ये वैसे मैं ऐतवार सोचा भी लड़ीवार कथा कल तक करांगे। ऐतवार आप हजूर के परोपकारां नूं याद करांगे, क्योंकि उस दिन विशेष दीवान सजाया जा रहा है कि सतगुरां ने बड़ी कृपा की साडे ते। धन गुरु तेग बहादुर साहब, उन्हां दी कमाई। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। किन्ना आराध्या प्यारिओ, जन्म तो लैके शहादत तक गुरु तेग बहादुर ने नाम ही आराध्या है। यदा उस दिन विस्तार करांगे, क्योंकि शहादत का जिक्र होना बहुत जरूरी होगा। तुसी देखो, सिमरन तो शुरुआत की, मैं उस दिन भी कहा, ते शहादत ते जाके सारी कहानी समाप्त हुई। दृष्टमान संसार दी
पर शब्द की कहानी गुरु तेग बहादुर की कदी खत्म नहीं होनी, वो जुगो जुग अटल है। सिमरन तो शुरू कर दिया, शहादत तक पहुँचते आ, ते जिस वक्त शहादत होने लगती है उस वक्त जलाद काजी ते कोतवाल पुछदे आ तुहाडी अंतम इच्छा। बस दो ही गल्लां कहिंदे आ, एक मैं इशनान करना चाहना ते दूजा मेरी गर्दन ते मेरी धौन ते तलवार चलाण तो पहला मेरू गुरु नानक दा कलाम जपजी साहिब पढ़न दिया जी। यही क्या ना सारे सिसना ने। हजूर सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, बड़ा आराध्या आप तरिया जिन्हें डिठा तिन्हां लै छड़ाए, जिन्हां ने दर्शन किए गुरु तेग बहादुर साहब ने उन्होंने भी छड़ा दिता। ये मैं अज प्रबंधक वीरां तो जरूर खिमा मंगांगा आप संगत तो, क्योंकि मेरा अंदर अज भरिया पिया सी कि सच्चे पातशाह आगमन तो तेरा इस वेले हो रहा है ना, भावें चलो तरीक के तौर पर कल आप कहांगे हजूर गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन होया ते रबाबी बाबक कीर्तन कर रहे सन। छेवें पातशाह जी हरमंदर साहिब च बैठे, कीर्तन हो रहा है। हजूर दे कोल घरों मेवड़ा सेवादार जांदा है। अमृत वेले कुछ कहते 1.5 पैर रात रही। जे कीर्तन की गल करिए तो इसका मतलब कि अमृत वेले समझो पैर वाले पासे आप ना पईए, कई बारी अगे पिछे वक्त हुंदा है। जिस वक्त हजूर आसा की वार सुन रहे ने उस वक्त अमृत वेले गुरु तेग बहादुर साहब का आगमन होया है महाराज जी का। मैकालव लिखता है, चलो भावें उहदी उडारी है, कहंदा उहदी उडारी है मैकालव दी, वो कहंदा आवाज़ आ रही है देवी देवते कहंदे बचाओ जी बचाओ जी बचाओ जी। आकाश तो आवाज़ गूंजती है बचाओ जी धर्म बचाओ जी, ते अगों धरती तो आवाज़ आती आ गया उडीको जी उडीको जी, तुसी इंतजार करो हुण आ गया है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के आगमन की खबर दी जाती है। तो एक विद्वान मैं भी पढ़िया मनोहर सिंह मार्को, चलो मैं थोड़ा जिहा जिक्र कर जाना। मैं ये वैगुरू मैं इस करके नहीं किताबों का जिक्र करता भी प्रभाव है भी मैं पढ़ना, साड़ी मुश्किल ये हो गई है जो हर बंदा सिखां दा जज है वो पेशी पा लेंदा कित्थों पढ़ के आए सो, इस करके हवाले देने पैंदे आ। मनोहर सिंह मार्को लिखता है भी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबक नूं कहा कोई शब्द पढ़ो जो शब्द साडे आउण ते साडे पिता जी ने उचारण कीता सी। इहदा मतलब ये शब्द पढ़िया गया कि सतगुर साचा दिया पेज चिर जीवन उपजा संजोग उतरै माहे आए किया निवास माता कैमन बहुत विगास जम्मिया पूत भगत गोबिंद का। वो लिखते हैं भी ये शब्द पढ़न लिखा धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज घर आ गए। मैं उस दिन भी क्या सारी कथा वाचे के कहते आ क्योंकि गुरबिलास पातशाही 6वीं च लिखे हजूर आउंदे आ सीधे उस थां ते जिथे गुरुद्वारा भोरा साहिब है। जदों आप गुरु के महल जाते हो ना जाओगे उत्ते हजूर का प्रकाश है पर थल्ले दर्शन करियो असल च वो थां थल्ले वे जिथे हजूर का आगमन होया है उन्होंने भोरा साहिब कहते हैं। हजूर उस कमरे च जाते हैं। सन्मानयोग माता नानकी जी इस नव शिशु नूं धर्म के रखियक नूं सतगुरु गुरु तेग बहादुर उन्होंने कोल वो मां दे कोल ने नाल लेटिया। उस वक्त हजूर अपने बच्चे नूं हत्थां च लैंदे आ। अज दे दिन इस वेले हत्थां च लैंदे आ। भाई बिधि चंद कोल ने हजूर अदब नाल सीस झुकांदे आ ते भाई बिधि चंद सवाल करदे आ कि बच्चे अगे भी चार ये बड़ी बारी आपां वाचिया मैं सिर्फ वो सही तुक उचार बोल देंगा जिहड़ी उस वक्त महाराज ने की जो इतिहास ने लिखी कि महाराज बच्चे होर भी ते इस नूं इन्ना इस तरह क्यों महाराज कहने भाई बिधि चंद सिखां वल देख के दीन रक्षक संकट हरन यही सदा पहचान आ तुकां गुरबिलास विच ने दीन रक्षक ये दीना गरीबां दा रखवाला है ये संकट कटन वाला है ते एक दो दिन नहीं सदा जिन्नी देर तक संसार रहेगा इस मेरे बेटे दी यही पहचान रहेगी जे गरीबां दी बाह पकड़न वाला है तो मेरा यही बेटा है। दीन रक्षक संकट हरन
यही सदा पहचान। हजूर का नाम रखा गया तेग बहादुर। मैं उस दिन भी कहा सी जी, मैं ये नहीं कोई दावा करांगा, कुछ गुरमुख कहते आ जी त्याग मल रखा गया, उंज गुरु की गत गुरु जाने। पर जे भाषा के हिसाब नाल लिखो थे तेग त्याग मल तो शब्द तेग नहीं बनता भाषा के हिसाब नाल। हाँ ये सच है कि वैगुरु तेग तो त्याग मल तो तेग नहीं बनता, तेग तो त्याग मल बन सकता है। पर फिर भी जो असी नाम रोज़ लेने हाँ सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज, थोड़ा जा इन्हां दा स्वरूप 3-4 गल्लां ने। एक तो बहुत घट बोलते सन, जन्म तो ज़्यादा नहीं कभी बोले, चंचलता ही तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होंदा। हुण उदन दे असीं बाणी पढ़ रहे हैं, इन्ने शब्द असीं पढ़ लेने, किसे शब्द विच चंचलता ही झलकी तुहानूं? मन, नाम, सिमरन, मौत, अत दी गंभीरता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर बाल वरेश विच बहुत घट बोलते हैं। हाँ एक घटना का जिक्र ज्ञानी ज्ञान ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ने किया, कहते दयालु बड़े ने, कृपालु बड़े ने। बाबा गुरदित्ता जी के विआह का जिक्र तुहानूं सुनाया होना, कथा वाचका गुरमुखा। बरात जा रही है, मात नानकी ने सोहनी पोशाक पाई अपने बेटे नूं, तेग बहादुर सतगुरां नूं सोहने गहने पाए। उस पोशाक नूं पा के बाहर निकले बरात च, लोकी कोई किसे वल वेंदा, कोई किसे वल वेंदा। ते हजूर ने देखा एक बच्चा, उहदे ते तन ते कपड़ा कोई नहीं, बस्तर कोई नहीं, माँ की दिती कोई कीमती पोशाक उतार के उन्होंने दे दी, नाल गहने दे दिते, वापस घर आ गए। ते माँ जी पुछदे ने, लाल जी इन्नी कीमती पोशाक, वो गहने? अगों कहंदे माँ जी मेरी उम्र दा सी, तन ते कपड़े कोई नहीं सन, मैं देख नहीं सकिया, मैं उन्होंने दे दिते, तुसी तां मैनूं होर दे देने ने। इत्थे साडे विद्वान अपने कोलों लिखदे आ, कहंदे आ सतगुरु बाल वरेश विच किसे दे तन नगन नूं देखिया, अपने जिस्म ते पाए हुए कपड़े दे दिते, कपड़ा तो तुहां दे दिता। जिदन तेरे दर ते लोड़वंद आए, साडे धर्म दी पत रुल चलीए, उदन तू जिस्म नूं चादर बना के तिलक ते जंजू नूं ढक दिता। तू चादर बने आप जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर का स्वरूप कैसा सी, क्योंकि जिहड़ा विद्वान गल्लां ते सीना बसीना चलदियां ने। एक तो हजूर दे बारे कहा जाता है जी, उन्हां दा जिहड़ा मत्था सी उच्चा सी, छाती हजूर दी चौड़ी सी, ते गुरु तेग बहादुर साहब दा कद काफ़ी चंगा सी, ते हजूर दियां बाहां तकरीबन, उन्हें शब्द वरते ने इतिहासकार ने, जिवें हाथी की सुंड हुंदी है, मतलब बाहां बड़ियां लंबियां ने महाराज दियां। जे पिता की बांह इन्नी लंबी है, गुरु हरगोबिंद साहब का जिहड़ा चोला, मैं एक दिन कहा उन्हां दी जिहड़ी बांह की मपाई है ना, वो 42 इंच है गुरु हरगोबिंद साहब की। हजूर का मत्था उच्चा सी, दंद उच्चे सन, छाती चौड़ी सी, ते महाराज का जिहड़ा दाड़ा सी जी वो चौरस सी, जिहड़ा दाड़ा है चौरस सी। अखां भिजियां रहिंदियां सन, ते जदों नेत्र खोलते सन इस तरह जिवें खरन दियां अखां चमकदियां पईयां। इन्ना सुंदर स्वरूप सी। कोल बैठिया ठंड पैंदी सी। उस सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जा अज आगमन पुरबे, ते मैं इस करके अपने फर्ज नूं पहचानदियां होइयां तुहाडी सुरत नूं थोड़ा जिहा हजूर दे उस घड़ी वल लैके गया। जो असी लड़ीवार शब्द पढ़ रहे हैं, इस विच गुरु तेग बहादुर साहब जी ने देव गंधारी का यह दूसरा शब्द है। सतगुरां ने इस विच बख्शिश की है। पहलियां तुकां ने देव गंधारी महला 9वां, देव गंधारी राग है, महला 9वां असीं रोज़ पढ़ने हैं। मैं क्या भावें शब्द रोज़ आ रहा, पर मैं अर्थ रोज़ ही करांगा। जे गुरु लिखदा वार वार तो कथा वाले नूं अकना नहीं चाहिए। ये देव गंधारी महला 9वां, 9वें सतगुरु का बचन है। महाराज कहते सब किछ जीवत को विवहार, सब किछ दर ते सारा कुछ। जीवत दे लफ्जी अर्थ तुसीं जानदे हो, जिउंदे।
ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਭਰਾ, ਸੁੱਤ, ਪੁੱਤਰ, ਬੰਧਪ, ਬੰਧਪ ਦਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਰ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤ, ਪਿਤਾ, ਭਾਈ, ਸੁੱਤ, ਬੰਧਪ, ਅਰ ਅਤੇ ਫੁੰਨ, ਫੁੰਨ ਦਰ ਤੇ ਫੇਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰ ਫੁੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ, ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਬੰਧਪ, ਅਰ ਫੁੰਨ, ਫੁੰਨ ਦਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰ ਫੁੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਬੁੱਤ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਘਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਭੋਗ 'ਚ ਵੀ, ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਤੇ ਕਾਇਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਕਾਇਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਤਿਚਰ, ਤਿਚਰ ਦਰ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਕਾਇਆ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੇ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦਰ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨਾ ਅਰਥ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀਆ ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਹੇ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ,
ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹਿਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹਿਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਸੌਖੇ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਉਹ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਕਰ, ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਕੰਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਾ ਹਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀਓ ਜੀਓ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ, ਸਭ ਕੇ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਕਰ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣੀ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਕਰ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਾ ਹਾਥ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਪਈ ਅੜੈ ਸ਼ੌ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੌਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਆ ਤੇਰਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਏ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਆ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੌਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰਸਮਾਂ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਏ ਲੈ ਲਿਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ 1000 ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਏ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ।
अगे च एक तुक है, साहे लिखे ना चलनी, जो लिख दिता साल वो नहीं टलना। तो बाबा जी भी कहते संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। मैं कई बार सोचना बुल्ले ने एक थां शब्द उन्हें भी वरत्या है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਇਆ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, तेरा तो दिन बिल्कुल नेड़े आ गया। इत्थों तक मैं पढ़िया बुल्ले ने गुरु तेग बहादुर नूं कोट किया, वो कहते किते तेग बहादुर गाजी हो। मैं परसों थोड़ी जी अर्ज करा, इको ही सत्र जो मैं पढ़ी, मैं कहा वाह बई, क्योंकि बुल्ला सिखां बारे कहंदा है। जदों असीं पढ़ने ना कि भूरियां वाले राजे कीते, मुगलां जहर प्याले पीते, वो कहन लग्या पाटियां कंबलियां वाले बादशाह बन गए सिख, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਉਣ ਪੀਰ ਤੇ ਖਾਣ ਜਾਵਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਲੋਕੋ, ਨਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਂ ਰਾਜੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਹੁਰੇ, ਸਭ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਹਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਦੋ, ਉਹ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਕਾਇਆ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਆ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਆਤਮਾ ਪਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਪਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕਾਇਆ ਪਤਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਧਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੇ, ਵਚਨ ਦੇ छोड़ ना जासा है। फिर कहा हो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान ना छंदा, जिचर राखे तिचर तुम सग रहना, जा सदे तां ऊड़ सिधासा है। ये सरल जे अर्थ की लोड़ नहीं जी, जा सदे तां ऊड़ सिधासा है। जो प्रै बचन कहे धन साचे, धन कछू ना समझे, चंचल काचे बौर बौर पिरी संग मान गए, वो बात जाने कर हासा है। वो वार वारे मंगदी मेरे नाल रहो, मेरे नाल टिकिया रही आत्मा। महाराज कहते आई आ गया, पिरों बुलाया, ना धन पूछी ना मता बकाया। ये बेचारी काया तैयार होंदी रही भी कल नूं इत्थे जाना है, परसों आ काम करना है, अगले साल ये करना है। ते अंदर वाला हस के कहंदा मूर्ख काया तैनूं ते पता ही नहीं, मैं तो इस तो पहला तैनूं छड्ड के चली जाना, मैं तेरे को रहनी नहीं। आई आ गया पिरों बुलाया, ना धन पूछी ना मता पकाया,
ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਕ ਲਈਏ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਬੀਰਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਵਰਤੀਏ, ਉਂਝ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਸ਼ਬਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੜ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਮੇ ਤੈ ਮਾਮਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੇ ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਵੀਰਾ ਕਹਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣੇ ਦੇਖੀ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝੜਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਭੈਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਣ ਮਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਾ, ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਦੇਖ ਮਾਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1518 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਾਂ ਭੈਣ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੜੇ ਕਿਉਂ? ਉੜਨ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਭਿੱਜੀ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਖਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਕ ਕੇ, ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੀ ਜਾ।
ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਰਬਾਬ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਇਆ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀਰ ਭਏ ਬਹਿਰਾਏ, ਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਰ ਚਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਤਬੰਧਕ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਰਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਆਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਟੇਰਤ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਟੇਰਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਟਕੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਦ ਘੜੀ ਕੋਉ ਨਾ ਰਾਖੈ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਟੰਗਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਘੜੀ ਕੋਉ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਏ ਬਣ ਜਾਏ ਖਾਏ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਮਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨੋਇਡਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਤ ਕਿਹਾ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੀਆਂ ਸਾਟੋ, ਅਸਤੀਆਂ ਪਾਓ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਏ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਕਮਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਘਰੀ ਕੋਉ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ, ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਏ ਘਾਸ ਰਲ ਗਏ ਮਾਟੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਾਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦਾ, ਜਿਸ ਓਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸਤਾ ਟਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਾਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਓਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦੀ ਛਪਰੀ, ਘਾਹ ਦੀ ਕੰਧ। ਘਾਹ ਦੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਸੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਏ ਘਾਸ ਰਲ ਗਏ ਮਾਟੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ। ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢੋ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ, ਓਏ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾੜ ਸਵੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਂਗਾ। ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੰਨ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ, ਓਏ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾੜ ਸਵੇਰਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਤੋ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਨ ਰੇ ਜੜ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤਰਿਆ ਭੱਜ ਜਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੜ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੋ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਣ ਰੇ ਜੜ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤਰਿਆ ਭੱਜੈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਗ ਨਕਾਰੋ ਆਇਸ ਦੇ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭੌਣ ਭੰਡਾਰ ਧਰਾਗੜ ਜੇਤਕ, ਛਾੜਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਗਾਨ ਕਹੇ, ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮਹਾਪਸ਼, ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਅਕੇਲੋ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪਏ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿੱਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੂੰ 22-23 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਗਲੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮੁਗਲੂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਪਿਓ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਗਲੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੰਡੂਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਨਮੋ ਕਰੂੰ ਅਨੁਕੂਲ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੀਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਸਬਾ ਜੀ ਭੀਖੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਈਏ, ਜੀਨ ਪਾਈਏ, ਰਕਾਬਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੜਿਆਲਾ ਪਾਓ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਬੂਹਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦਾੜਾ ਚੌਰਸ ਸੀ, ਲੰਬੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਚਮਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਕਣਕ ਵਿੰਨਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਵਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲੋ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਗਲੋ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸੋ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਇਹ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਮਿਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਠੱਗ ਨੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਭੱਜਦਾ ਮਿਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ, ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ, ਉਧਰ ਮਿਰਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ, ਆਹ ਪੁੱਤਰ, ਆਹ ਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮਿਰਗ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਉਸ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਪੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਝੂਠ ਕਹੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਨੇ ਬੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.5 ਮਣ ਦਿਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੇ। ਜੇ ਅੰਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ 3.5 ਮਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, 3.5 ਮਣ ਦਿਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਆਸੂਣੀ ਬਨ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੱਤ ਆਸੂਣੀ ਬਨ। ਅੱਗੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
सब दरवाजे, जेड़े दरवाजे तू अपनी सुरत विच कायम करी बैठा है, बोल के नहीं, क्योंकि सुरत कहती है तेरे पिछे लोग बड़े आ, दरवाजा है ना, तेरे कोल पैसा बड़ा, दरवाजा है, तेरे कोल पदवी है, दरवाजा है, तू विद्वान है, दरवाजा है, तू गवैया है, दरवाजा है, तेरा एडा वड्डा परिवार है, दरवाजा है, तेरे कोल बहुत सारी सियाणप है। तो फरीद कहता जिदन उन्हें आना उन्हें सारे दरवाजे भन देने, ना उन्हें धन का दरवाजा, ना अकल का दरवाजा, ना परिवार का दरवाजा, ना संतान का दरवाजा, कोई दरवाजा नहीं रहना। मलकल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन, भरा बावा होंदे ने ना जी, सच्ची मुच्ची बावा होंदे ने, चुकदे भी बावा तो ही ने पहला। तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, वेखो ये बन दे अर्थ इस तरह भी भरावां ने रस्सी च बन दिता। ये तुहानूं पता होना भी जदों इत्थे तां मैनूं पता भी किवें ले जांदे ने शरीर, उत्थे जदों फट्टे ते लटांदे ने ते ओहदा खप्पण पाड़ के लीरां नाल बन लैंदे ने, खब्बे सज्जे नाल डोले, कहंदे भरा बन्नदे ने, होर नहीं कोई बन रहा। जदों अर्थी चुकदे आ फट्टे ते भी हुण तां चलो बना लिया होर तरह दे भी किते पैर खिल के खिलना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बंद भरा ही बनते आ। कहना वेखो बंदिया तेन कब्र दफनान चले, तेरे भरावां ने बन दिता पैरां नूं, तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बंद, वेखो। फरीद कहंदा लोगो वेखो बाहर निकल के अपने नाल ही वापरना, वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन, कन नहीं पाठ करना, इहदा है स्पैलिंग यही है, कन 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 पाठ करांगे ते आ कान सरवण, ते कन दा अर्थ कंधा मोढा। वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन, अगे कहंदे ने फरीदा अमल जे कीते दुनी विच से दर गए आए कम, जे तू अमल कीते। गुरु तेग बहादुर कहंदा आ अमल कर, कहो नानक भज राम नाम नित, तू रोज़ राम नाम जप, रोज़ सिमरन कर। तो मैं आप नूं कहना ठीक है जिहड़ा सानूं नेम दिता भी आ नितनेम सिख ने करना है, पर गुरमुखो जिन्ना समा मिलता है लगा रहे तो लगा रहो, हरदम कदे न छोड़, लगा रहे तो लकदा हटे तो कौडी मोड़। जिन्ना समा मिलता है कार च बैठिया, दफ्तर च बैठिया, थोड़े तो थोड़ा समा भी जपीए। महाराज कहते ने कहो नानक भज राम नाम नित, जाते हुए उदार। सतगुरु जी एडा वड्डा संकट है मौत का, फिर गुरु जी कहते तां ही तो तेनों कह रहा, राम नाम उर्मै गयो जाकै सामने कोए, जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। इन्नियां बेनतियां अज प्रवान करियो। कल